morning, dear students. Let's continue with the discussion about Vandana Shiva's views and measures taken by Vandana Shiva in the direction of transforming anthropocentric attitude towards ecocentric attitude. In the previous class, in this unit, everything I need to know, I learned in the forest. We have come across two subsections. Till now we have completed two subsections in this unit. One happens to be the association of Vandana Shiva with Chipko movement and the manner in which she fought against or she tried to actively participate in educating the farmers about the side effects or about the negative repercussions of monoculture, and so saying no to monoculture growing of crop, the monoculture method of growing crops and following fossil fuel based farming. So Vandana Shiva has by and large tried to convince the farmers, and to a greater extent, we must say that she had succeeded in convincing the farmers about the negative effects of monoculture farming. Monoculture farming means growing one particular type of crop by farmers of a particular region. All the farmers or majority of the farmers of a particular region going in for one particular kind of crop, and she speaks about the negative repercussions of monoculture attitude or monoculture method of growing crops. That is, it gradually reduces the fertility of the soil, and this is the major impact on the ecological balance of earth. And the economical aspect is that gradually the demand increases and supply increases, and so what happens is farmer is at loss, or the margin of the profit that farmer gets is less, or it reduces as time passes, or it reduces from season to season. This is the major drawback of monoculture. And she also speaks about the negative repercussions or negative impacts of fossil fuel farming. Fossil fuel farming is nothing but farming used or totally based on artificial fertilizers. So a farming which is totally based on chemical fertilizers, artificial fertilizers and chemical pesticides, it has its impact, it has its negative impact indeed on the farmers. That is, we actually unknowingly begin to consume all these chemicals, and chemicals enter into our body, and thus man's health is at risk. This is one particular thing, and another thing is that since you use chemical fertilizers, the fertility of the soil reduces automatically, and earth turns to just nothing but a vast space or vast area filled with ashes, wherein the earth is almost like a barren land which is not suitable to grow any kind of crops. This is the major problem that farmers face because of implementing fossil based or fossil fuel based farming, as Vandana Shiva terms. So Vandana Shiva ಹೇಳೋ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಅವರು ಯಾವುದನ್ನ fossil fuel farming ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ ಅನ್ನೋ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ ಏನಿದೆ, ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ಬಳಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಬೆಳೀತಕ್ಕಂತಹ ಬೆಳೆಗಳೇನಿದೆ ಅದರಿಂದ ನಮಗೆ ಉಂಟಾಗ್ತಕ್ಕಂತಹ ದುಷ್ಪರಿಣಾಮಗಳು. ಆ ದುಷ್ಪರಿಣಾಮಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಒಂದು ಕೃಷಿ ಚಟುವಟಿಕೆಯೊಳಗೆ ಅದರ ದುಷ್ಪರಿಣಾಮ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಭೂಮಿಯ ಫಲವತ್ತತೆ ಅಥವಾ ಭೂಮಿಯ ಸತ್ವ ಏನಿದೆ ಅದು ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಅದು ಕ್ಷೀಣಿಸ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಸೀಸನ್ ಬೈ ಸೀಸನ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ನೀವು ಪುನಃ ಅಥವಾ ಮತ್ತೆ ಅದೇ ಫಾಸಿಲ್ ಫ್ಯೂಯಲ್ ಅನ್ನ ಅಂದ್ರೆ ಅದೇ ಕೆಮಿಕಲ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸರ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಅದೇ ರಾಸಾಯನಿಕ ಗೊಬ್ಬರವನ್ನ ನಾವು ಸಿಂಪಡಿಸೋದ್ರಿಂದಾಗಿ ಭೂಮಿ ತನ್ನ ಫಲವತ್ತತೆಯನ್ನ ಕಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಇದು ನಮಗೆ ಕೃಷಿಯ ಹಂತದೊಳಗೆ ಕಾಣ್ತಕ್ಕಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆ ಆದ್ರೆ ಇದರ ರಿಪರ್ಕೇಶನ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಇನ್ ದ ನೇಮ್ ಆಫ್ ಸೈನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಆರ್ ಇನ್ ದ ನೇಮ್ ಆಫ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ನಾವು ಇಷ್ಟೇ ಮುಂದುವರ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಕೂಡ ಅದಕ್ಕೆ ತನ್ನದೇ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ
ಇದನ್ನೇ ನಿನ್ನೆ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೇಳಿದ್ದು. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ನಾಟ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಾಯ್ ನೇಚರ್ ಅನ್ಲೆಸ್ ವಿತೌಟ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಾಯಿಂಗ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಅಂದ್ರೆ ಈಗಾದ್ರೂ ಕೂಡ ಮುಂದಿನ ದಿವಸಗಳಲ್ಲಾದ್ರೂ ಕೂಡ ಪ್ರಕೃತಿಯನ್ನ ನಾವು ಇವತ್ತೇನು ನಾಶ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅಥವಾ ಪ್ರಕೃತಿಯ ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ಏನು ಆಟ ಆಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಪ್ರಕೃತಿಗೆ ತನ್ನದೇ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ರೀತಿಯೊಳಗೆ ನಾವು ತೊಂದರೆಗಳನ್ನ ಏನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಆ ತೊಂದರೆಗಳಿಗೆ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಮತ್ತೊಂದು ದಿವಸ ಬೆಟರ್ ಲೇಟ್ ದೆನ್ ನೆವರ್ ಅನ್ನೋ ರೀತಿಯೊಳಗೆ, ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಕೂಡ ಆಗತ್ತೆ. ನಾವು ನಮ್ಮ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜನರೇಷನ್ ಕಾಯ್ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ. ಅದನ್ನ ನಾವು ಇವತ್ತಿನ ನಮ್ಮ ಈ ಜನರೇಷನ್ ಒಳಗೆ ನಾವು ನಮ್ಮಂತ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಚಾತುರ್ಯಗಳನ್ನ ನಾವೇ ಫೇಸ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕಾಣ್ತೀವಿ. ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ರೀತಿಯೊಳಗೆ ಟು ಗೆಟ್ ಟು ಇಂಪ್ರೂವ್ ದ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಚ್ಚು ಇಳುವರಿ ಬರಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ವಿ ಆರ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ artificial fertilizers and we are also taking the help of chemicals and pesticides. ಆ ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್, ಪೆಸ್ಟಿಸೈಡ್ಸ್ ಮತ್ತು ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸರ್ಸ್ ಇಂದ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಅವು ನಮಗೆ ಅರಿವಿಲ್ಲದೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ರೀತಿಯೊಳಗೆ ನಮ್ಮ ಆಹಾರದ ಮುಖಾಂತರ ನಮ್ಮ ಮಾನವನ ದೇಹ ಸೇರ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ನಾವು ಗಮನಿಸ್ಕೋಬೇಕಾಗಿರೋ ಅಂಶ. ಇದನ್ನ ನಾವು ಮರ್ತೇ ಬಿಟ್ಟಿವಿ. ಹಾಗಾಗಿ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ರೀತಿಯೊಳಗೆ ವಿ ಆರ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಇಂಡೀಡ್ ವಿ ಆರ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮಿಂಗ್ bit by bit of poison every day, and this in turn has its impact on our health. I mean, almost all the deadly diseases that we are coming across today might be cancer or might be any other diseases such as related ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ತುಂಬಾ ಸಣ್ಣ ವಯಸ್ಸಿನೊಳಗೇನೆ ಗರ್ಭಕೋಶದೊಳಗೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಕಾಣ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಬಾಲನೆರೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯೊಳಗೆ BP, ಶುಗರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಏನು ಅತ್ಯಂತ ಕಿರಿಯ ವಯಸ್ಸಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕಾಣ್ತಿದೀವಲ್ಲ ನಾವು, ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಅಂದ್ರೆ ಶುಗರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾವು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀವಿ. ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ನೇರವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿಯ ಕಾರಣ ಮತ್ತು ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿಯೊಳಗೆ ನಾವು ನಮಗರಿವಿಲ್ಲದೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ರೀತಿಯೊಳಗೆ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಫುಡ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಕಾರಣ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ವಂದನಾ ಶಿವ ಅವರು ತಿಳಿದುಪಡಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನದೊಳಗೆ ಸಕ್ಸಸ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಕಾಣ್ತಾರೆ. ಅಂಡ್ ಇನ್ ದಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಂಡ್ ಟು ರೀಚ್ ಹರ್ ಗೋಲ್ ಶಿ ಗೋಸ್ ಫಾರ್ Navadanya movement, or she engages herself with Navadanya movement, and later Navadanya movement is transformed to Navadanya form. ಇದೆಲ್ಲವನ್ನ ನಾವು ನಿನ್ನೆ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ವಿ. Along that we had also come across the way actually Ecuador and Bolivia gave the importance to protecting and conserving the rights of nature. Even the UN's General Secretary in its conference and in its discussion with regard to harmony with nature tried to identify about the reasons why we are moving away from nature, and the major reason that was identified by UN General Summit happens to be the attitude of mankind. ಮನುಷ್ಯರಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಮ್ಮ ಆಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಏನಿದೆ, that is our attitude towards nature. ನಮ್ಮ attitude towards nature is that of separatism. So we have totally considered ourselves totally segregated, and we have totally separated ourselves from nature. Man has totally separated himself from nature, and he feels that he is not at all a part of nature, or he has an upper hand over nature. ಈ upper hand over nature ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಏನಿದೆ, this has led to disharmony, and this disharmony is the root cause for all the kinds of problems that we are enforcing on Mother Earth today. ಇವತ್ತು ಭೂತಾಯಿ ಮೇಲೆ ನಾವು ಹಾಕ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಥವಾ ನಾವು ನಮಗೆ ಅರಿವಿಲ್ಲದೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ರೀತಿಯೊಳಗೆ ನಾವು ಭೂಮಿಯನ್ನ ಯಾವ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ನಾಶ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವೋ, ಇದೆಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಕಾರಣ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನೇಚರ್ ಹ್ಯಾಸ್ ನೋ ರೋಲ್ ಅಟ್ ಆಲ್ ಟು ಪ್ಲೇ ಇನ್ ಇಟ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಎಂಟೈರ್ಲಿ ಒನ್ ಸೈಡೆಡ್ attitude and one sided destructive attitude of man. So this UN summit or UN General Secretary report on its harmony with nature says that ultimately environmentally destructive behavior is the result of the failure to recognize that human beings are an inseparable part of nature, and that we cannot damage it without damaging ourselves, and thus separatism is the main cause, or it's the main root for disharmony. ಸೊ ಇವತ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಮಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ದೊಡ್ಡ ಚಾಲೆಂಜ್ ಅಥವಾ ಇವತ್ತು ಆಗ್ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಆಟಿಟ್ಯೂಡ್ ನಲ್ಲಿ ಆಗ್ಬೇಕಾಗಿರುವ ಯೂಟರ್ನ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, we need to shift
one with nature, or we need to have an attitude filled with harmony with nature. And how can this happen? ಈ harmony with nature ಹೇಗೆ ಉಂಟಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಉತ್ತರ ಹುಡುಕಬೇಕಾದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ತಿಳ್ಕೋಬೇಕಾಗಿರೋದು ಡಿಸ್ಹಾರ್ಮನಿ ವಿತ್ ನೇಚರ್ ಹೇಗಾಗಿದೆ, ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಡಿಸ್ಹಾರ್ಮನಿ ವಿತ್ ನೇಚರ್ ಆಗಿದೆ. ನಾವು ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ಯಾರಾಜಿಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಮಾಡೆಲ್ ಏನಿದೆ ಅದು ಇವತ್ತು ಡಿಸ್ಹಾರ್ಮನಿ ವಿತ್ ನೇಚರ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ನಾವು ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಮ್ಮ ಆಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪೀಪಲ್ ಓವರ್ ನೇಚರ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಲೆಟ್ ಮಿ ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಫ್ರಮ್ ದ ವೈಸ್ ವರ್ಸಾ ವೇ, ದಟ್ ಈಸ್ ರಿಚ್ ಓವರ್ ಪುವರ್. ಯಾವ ರೀತಿ ಬಡವರ ಮೇಲೆ ಶ್ರೀಮಂತ ದಬ್ಬಾಳಿಕೆಯನ್ನ ನಡೆಸ್ತಾರೋ, ಅವರ ಒಂದು ದರ್ಪವನ್ನ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಾಡ್ತಾರೋ, ಮ್ಯಾನ್ ಓವರ್ ವುಮನ್, ಪುರುಷ ಪ್ರಧಾನ ಸಮಾಜದೊಳಗೆ ಸ್ತ್ರೀಯರ ಮೇಲೆ ಆಗ್ತಕ್ಕಂತಹ ಶೋಷಣೆ ಹೇಗೆ ನಡೆಯುತ್ತೋ ಅದೇ ರೀತಿಯೊಳಗೆ ಮೂಕ ಪ್ರಕೃತಿಯ ಮಾತೆಯ ಮುಂದೆ ಬರ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಪ್ರಕೃತಿ ಮಾತೆಯ ಪ್ರಕೃತಿ ಮಡಿಲೊಳಗೆ ಬೆಳೆದಂತಹ ಪ್ರಕೃತಿ ಮಾತೆಯೇ ಕೂಸಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಮನುಷ್ಯ, ಪೀಪಲ್, ಎಂಟೈರ್ ಮ್ಯಾನ್ಕೈಂಡ್, we are today not in association with nature, but our attitude is something such as man over nature, people over nature, and this should end. So Cormac Killinan ಹೇಳೋ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ, Cormac Killinan actually happens to be one of the famous scientist, who's a social scientist. ಆಕ್ಚುಲಿ ಯಾಕೆ ಒಂದು ಸೋಷಿಯಲ್ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸೌತ್ ಆಫ್ರಿಕಾದಲ್ಲಿದ್ದಂಥ ಅಪಾರ್ಥೈಡ್ ಚಳುವಳಿ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಧ್ವನಿಯನ್ನ ಎತ್ತಿಬಿಟ್ಟು ಜನರನ್ನ ಕೂಡಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಆಂಟಿ ಅಪಾರ್ಥೈಡ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ನೊಳಗೆ ಭಾಗಿಯಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟಂತಹ ಒಂದು ವಿಶ್ವದ ಮಟ್ಟದೊಳಗೆ ಜನಾಂದೋಲನ ನಡೀಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣಕರ್ತ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಸೋಷಿಯಲ್ ಸೌತ್ ಆಫ್ರಿಕನ್ ಎನ್ವೈರನ್ಮೆಂಟಲಿಸ್ಟ್ ಕಾರ್ಮ್ಯಾಕ್ ಕ್ಯುಲಿನನ್. ಆ ಕಾರ್ಮ್ಯಾಕ್ ಕ್ಯುಲಿನನ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸೌತ್ ಆಫ್ರಿಕಾದ ಎನ್ವೈರನ್ಮೆಂಟಲಿಸ್ಟ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾರ್ಮ್ಯಾಕ್ ಕ್ಯುಲಿನನ್ ಅವರ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಆಂಟಿ ಅಪಾರ್ಥೈಡ್ ಚಳುವಳಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯಿತೋ ಅದೇ ರೀತಿ ಇವತ್ತು ಇಕೋ ಅಪಾರ್ಥೈಡ್ ಚಳುವಳಿ, ಇವತ್ತು ಎಕೋ ಅಪಾರ್ಥೈಡ್ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಏನಿದೆ ಅದರ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಆಂಟಿ ಇಕೋ ಅಪಾರ್ಥೈಡ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಬೇಕು. ಸೊ ಆಂಟಿ ಇಕೋ ಅಪಾರ್ಥೈಡ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನು? ಎಸ್, ಆಂಟಿ ಇಕೋ ಅಪಾರ್ಥೈಡ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ considering or rethinking or redesigning our thoughts. Today we are driven by machines and we need to be driven by nature. ನಮ್ಮ ಇಡೀ ಒಂದು ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಏನಿದೆ ಆ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ನೊಳಗೆ ನಾವು ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ತರ್ಕೋಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. we need to change, we need to make a shift from that of industrialization, urbanization, globalization to that of going back to nature needs to be our main major focus. And only when we make a shift, when this major shift takes place from that of machines to nature, eco apartheid can end and nature, we can live in harmony with nature and thus in turn reap the fruits of healthy living with nature. Continuing her viewpoints or continuing her thoughts with regard to bringing equilibrium on this ecological system, or what you do call as ecological balance ಅನ್ನು ತರುವುದರೊಳಗೆ ನಡಿಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಇನ್ನಷ್ಟು ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ವಂದನಾ ಶಿವ ಅವರು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. And today's section is a dead earth world view. So in the dead earth world view, she speaks about the way in which man is in war. Yes, he is in war not against any other nation, not against any other state, not against any other race of the people, but unfortunately, as Vandana Shiva terms in this section, the dead earth world view. Dead earth world view ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಜಡತ್ವ ತುಂಬಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯೊಳಗೆ ನಾವು ಭೂಮಿಯನ್ನ ನೋಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅಂದ್ರೆ ಭೂಮಿಯನ್ನ ವೈಬ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿ, ಭೂಮಿಯನ್ನ ಲಿವಿಂಗ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಭೂಮಿಯನ್ನ ಆ ಲಿವಿಂಗ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಆಗಿ ನೋಡೋ ಬದಲಿಗೆ ಸಮಥಿಂಗ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಆಫ್ ನೋ ಯೂಸ್ ಆರ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಅಲೈವ್, ನಾನ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ರೀತಿಯೊಳಗೆ, ನಾನ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಕ್ರಿಯೇಚರ್ ಅನ್ನೋ ರೀತಿಯೊಳಗೆ, ಅಂದ್ರೆ ಜೀವವಿಲ್ಲದೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯೊಳಗೆ ಭೂಮಿಯ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು
ಕಾಂಟೆಂಪರರಿ ಸೀಡ್ಸ್, ಈ ಐಡಿಯಾ ಆಫ್ ಸಪರೇಟ್ನೆಸ್ ಏನಿದೆ, ಇದು ಕಾರಣ, ಇದು ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಮನುಷ್ಯನಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಈ ಒಂದು ಬದಲಾವಣೆ ಮನುಷ್ಯನಲ್ಲಿ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕಾಂಟೆಂಪರರಿ ಸೀಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಅಂಡ್ ಅರ್ಬನೈಸೇಷನ್. ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ರೆವಲ್ಯೂಷನ್ ಅಥವಾ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಕ್ರಾಂತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಏನಾಯ್ತು, ಆ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಕ್ರಾಂತಿಯೊಳಗೆ ಬಂದಂತಹ ಮೇಜರ್ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಏನಿದ್ದಾರೆ ಅದರೊಳಗೆ ಈ ಕರ್ಲೈನ್ ಮರ್ಚೆಂಟ್ ಅಂತ ನಾವೇನು ಕರಿತೀವಿ, ಇಸ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಕರ್ಲೈನ್ ಮರ್ಚೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಬೇಕರ್, ಇವನ್ನೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ನಾವು ಫಾದರ್ ಆಫ್ ಮಾಡರ್ನ್ ಸೈನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಕರ್ಲೈನ್ ಮರ್ಚೆಂಟ್, ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಬೇಕರ್ ಈ ಮಾಡರ್ನ್ ಸೈನ್ಸ್ ನ ಪಿತಾಮಹರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಆ ಮಾಡರ್ನ್ ಸೈನ್ಸ್ ನ ಪಿತಾಮಹರು ಏನಿದ್ದಾರೆ ಅವರುಗಳು ನಮ್ಮೊಳಗೆ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆ ಕ್ರಮದೊಳಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಮನುಷ್ಯನ ಆಲೋಚನೆ ಕ್ರಮದೊಳಗೆ ಒಂದಷ್ಟು ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಚಿಂತನೆಯ ರೂಪರೇಷೆಗಳನ್ನ ಬದಲಾಯಿಸತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದು. ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ವಂದನಾ ಶಿವ ಅವರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. She says that the seeds of industrialization, the seeds of urbanization were sown with the early 19th century when we came across industrial revolution. ಅಂದ್ರೆ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಕ್ರಾಂತಿ ಪ್ರಾರಂಭ ಆದ ಕೂಡಲೇ ನಮ್ಮ ಏನು ಆದ್ಯತೆಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, man's lifestyle and his the importance priorities ಏನಿದೆ ಅವು ಬದಲಾಗ್ತಾ ಬರುವ, ಆದ್ಯತೆಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಯಾರಿಟೀಸ್ ಏನಿದೆ ಅವು ಬದಲಾಗ್ತಾ ಬರುವ. We who used to be with nature, the mankind who used to be in association with nature ಅಥವಾ ಪ್ರಕೃತಿಯ ಜೊತೆಗೂಡಿ ತನಗೆ ಅಗತ್ಯವಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಂಶಗಳನ್ನ ಮಾತ್ರ ಪ್ರಕೃತಿಯಿಂದ ಬಳಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಏನು ಜೀವನವನ್ನು ಸಾಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು, ಪ್ರಕೃತಿಯನ್ನ ದೇವತೆ ಅಂತ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಂತಹ ಮನುಷ್ಯ ಅವನು ತನ್ನ ಬದುಕಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ನೀಡ್ಸಿಗೋಸ್ಕರ ಮಾತ್ರ ಕಾಡನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಂತಹ ಮನುಷ್ಯ ಹೂ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಅರ್ತ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟೆರಾ ಮ್ಯಾಟ್ರೆ. ಈ ಟೆರಾ ಮ್ಯಾಟ್ರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹ್ಯಾಸ್ ಮದರ್ ಅರ್ತ್ ಅಂತಕ್ಕಂತಹ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಅದು ಟೆರಾ ಮ್ಯಾಟ್ರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಭೂಮಿ ತಾಯಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಭೂಮಿಯನ್ನ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಭೂಮಿಯನ್ನ ವೈಬ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ವೈಬ್ರೆಂಟ್ ಜೀವವಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಅಂಶವಾಗಿ ನಾವೇನು ಪರಿಗಣಿಸ್ತಾ ಇದ್ವೋ ಆ ಟೆರಾ ಮ್ಯಾಟ್ರೆ ಅಂತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಏನಿದೆ, ವೈಬ್ರೆಂಟ್ ಅಲೈವ್ ಅರ್ತ್ ಅನ್ನುವ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಏನಿದೆ ಅದು ಯಾವುದಾಗಿ ಬದಲಾಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ this vibrant earth was replaced by earth just as a place to provide raw materials. ಒಂದು ವೇರ್ ಹೌಸ್ ನಂತೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ನಮಗೆ ಬೇಕಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಗೋಡನ್ ನಂತೆ, ಯಾವುದರ ಗೋಡನ್ ಆಗಿ ಪ್ರೊವೈಡಿಂಗ್ ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ನ ಗೋಡನ್ ಅಂತೆ ಡೆಡ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಆಗಿ ನಾವು ಭೂಮಿಯನ್ನ ಬದಲಾಯಿಸ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಎಲ್ಲ ಅಂಶಗಳು ಕೂಡ ಅವೈಲಬಲ್, ಆಲ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಆರ್ entirely the property of mankind ಅನ್ನೋ ರೀತಿಯೊಳಗೆ ಬರ್ತಿದ್ವಿ. We forgot that all the other species too have equal rights on this earth and we began to behave as if mankind is the only species who is alive on this earth and all that is available on this earth is just for the sake of this man. Raw materials ಮತ್ತು dead matters ಏನಿದೆ, these replaced the terra matter or vibrant earth concept and thus the concept of terra nullius. Terra madre was changed to terra nullius. Terra madre was changed to terra nullius. Which means an empty land which is ready for occupation. Empty land which is ready for occupation. Regardless of the presence of indigenous people. ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರೇ ವಾಸವಾಗಿದ್ರು ಕೂಡ ಅದೆಲ್ಲದರ ಬದಲಾಗಿ ಅದೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಅದ್ಯಾವುದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಪರಿಗಣನೆಗೆ ಲೆಕ್ಕಕ್ಕೆ ತಗೊಳ್ಳದೇ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ರೀತಿಯೊಳಗೆ ಅರ್ಥ ಅನ್ನ ನಾವು ಜಸ್ಟ್ ಫೆಸಿಲಿಟೇಟರ್. ಟೆರಾ ಮ್ಯಾಟ್ರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ವೈಬ್ರೆಂಟ್ ಅರ್ತ್, ಟೆರಾ ನ್ಯೂಲಿಯಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಜಸ್ಟ್ ಆಸ್ ಅ ಮೀಡಿಯಂ, ಆಸ್ ಅ ಫೆಸಿಲಿಟೇಟರ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊವೈಡಿಂಗ್ ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್, ಆಲ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್. ನಮಗೆ ಬಟ್ಟೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಕಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹತ್ತಿ ಇರ್ಬೋದು, ಸಾಂಬಾರ್ ಪದಾರ್ಥಗಳಿರ್ಬೋದು, ಗೋಲ್ಡ್ ಬೇಕಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮೈನ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ವಾಟ್ ಎವರ್ ಇಟ್ ಈಸ್. ನಾವು ಭೂಮಿಯನ್ನ ಆಗಿದ್ದು ಅಲ್ಲಿ ಖನಿಜಗಳನ್ನ ಬಳಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಅದು ಖನಿಜಗಳಂದ್ರೆ ಏನು, ನಾವು ಬಳಸ್ಕೊಂಡಂತಹ ಓರ್ಗಳಿರ್ಬೋದು, ಅದರಿಂದ ನಾವು ಮೆಟಲ್ಗಳನ್ನು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿದಿರ್ಬೋದು,
ಎನಿಥಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಆನ್ ದಿಸ್ ಅರ್ತ್ ನಾವು ಇದೆಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ಹ್ಯಾಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ ಅವರ್ ಓನ್ ಯೂಸ್ ಅನ್ನೋ ರೀತಿಯೊಳಗೆ ನಾವು ಬಂದ್ವಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಕಾಡುಗಳು ನಾಶ ಆದವು. ಆ ಕಾಡುಗಳು ನಾಶ ಆಗೋದ್ರ ಜೊತೆಯೊಳಗೆ ಭೂಮಿಯ ಭೂತಾಯಿಯ ಗರ್ಭದೊಳಗಿದ್ದಂತಹ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ಗಳು ಕೂಡ ನಾವು ನಾಶ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ಗಮನಿಸ್ತೀವಿ. ಸೊ as Vandana Shiva says that this concept wherein we began to consider earth as just someone who could be conquered and whom we can sedge. ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದನ್ನ ನಾವು ಹತೋಟಿಯೊಳಗೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿದೆ ಅನ್ನೋ ರೀತಿಯೊಳಗೆ ಅರ್ತ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಬಿಫೋರ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ರೆವಲ್ಯೂಷನ್ ನಾವು ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅರ್ತ್ ಪೂಜನೀಯ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಭೂಮಿಯನ್ನ ನಾವು ಭೂಮಿ ತಾಯಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಆ ಭೂಮಾತೆ ಏನಿದ್ದಾಳೆ ಅವಳ ಒಂದು ಕರುಣೆಯ ಮೇಲೆ ಅಥವಾ ಅವಳನ್ನ ನಾವು ಅವಳ ಒಂದು ಕೃಪಾ ಕಟಾಕ್ಷೆಯ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ನಾವು ಉತ್ತಮವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಜೀವನವನ್ನ ಸಾಗಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿದೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯೊಳಗೆ ನಾವು ಭೂಮಿಯನ್ನ ಪೂಜಿಸ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಬಟ್ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಬೇಕನ್ ಅವರು ತಮ್ಮ ವಾದವನ್ನ ಮಂಡಿಸ್ತಾರೆ. ಅದರೊಳಗೆ ಅವ್ರು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಮಿಯರ್ಲಿ ಸಮಥಿಂಗ್ ವಿಚ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ merely extract from the gentle kindness over nature's force. They have the power, that is in the day and ಹೇಳಿದ್ರೆ man has the power to conquer and subdue her ಅಂತಂದ್ರೆ ಭೂಮಿಯನ್ನ ನಾವು ಸೋಲಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು, to shake her to her foundations. ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಭೂತಾಯಿಯ ಗರ್ಭದೊಳಗೆ ಹೋದ್ರೂ ಕೂಡ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅವೈಲಬಲ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ಗಳೇನಿದಾವೆ, ಖನಿಜಗಳೇನಿದಾವೆ ಅವುಗಳನ್ನ ನಾವು ಬಳಕೆ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಓರ್ಗಳನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಅವರನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ಮೆಟಾಲಿಕ್ ಅಲಾಯ್ಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಿದ್ದೀವಿ. ನಾವು ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಅನ್ನ ಹುಟ್ಟಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ನಾವು ಮರಗಳನ್ನ ಕಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಮರನ ನಾವು ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ಗಳಿಗೆ ಫರ್ನಿಚರ್ಗಳಾಗಿ ಬಳಸ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಫಾರ್ ದ ಪರ್ಪಸ್ ಆಫ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ಸ್ ಆಗಿ ನಾವು ಬಳಸ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ಅರ್ತ್ ಇನ್ ಎನಿ ಮ್ಯಾನರ್ ದಟ್ ಯು ವಿಶ್. ನೀವು ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನೇಕನ್ನ ಅಂದ್ರೆ ಫ್ಲೋ ಅನ್ನ ಬಳಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಏನ್ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಿ ಅದನ್ನ ಇವತ್ತು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಅನ್ನ ಬಳಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಸ್ಲೇ ಮದರ್ ಅರ್ತ್. ಅಂದ್ರೆ ಭೂತಾಯಿಯ ಮೇಲೆ ನೀವು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಭೂಮಿಯನ್ನ ತಾಯಿಯನ್ನ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಹಾಗೆ ತಾಯಿಯನ್ನ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಭೂಮಿಯ ನೀವು ಸೀಳ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ, ಆದ್ರೆ ನೀವು ಲೋನ್ ಬಳಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಸೀಳ್ತೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮದರ್ ಅರ್ತ್ ಪರ್ಮಿಟ್ಸ್ ಯು ಟು ಗ್ರೋ ಕ್ರಾಪ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ she will also permit you for all the rest kinds of activities. But what is important is that we need to consider mother earth we need to change our viewpoint from that of considering mother earth as terra madre to terra nullius. That is something which provides us raw material ಅನ್ನುವ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅನ್ನ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಬೇಕನ್ ಅವರು ತಂದಾಕಿದ್ರು. ಫಿಲಾಸಫರ್ ಅಂಡ್ ಹಿಸ್ಟೋರಿಯನ್ ಕಾರ್ಲೈಲ್ ಮರ್ಚೆಂಟ್ ಅವರು ಕೂಡ ಇವರ ಈ ಮಾತನ್ನ ಒಪ್ತಾರೆ. He says that shift of perspective from nature as a living nurturing mother to inert dead and manipulable matter, it was well suited to the activities that would lead to capitalism. ಹಾಗಾಗಿ ಬಂಡವಾಳಶಾಹಿ ನೀತಿಯೊಳಗೆ ಅಥವಾ ಬಂಡವಾಳಶಾಹಿ ನೀತಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದೇನಿದೆ ಇದು ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಬೈ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲೈಸೇಷನ್. ಹಾಗಾಗಿ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ದೇಶಗಳಿಗೆ ತಾವು ಪ್ರೋಗ್ರೆಸಿವ್ ಎಕಾನಮಿ ಆಗಿ ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ಗುರುತಿಸ್ಕೋಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂತ ರೀತಿಯೊಳಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸಿವ್ ಎಕಾನಮಿ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ದೇಶಗಳೇನಿದಾವೆ, ಕ್ಯಾಪಿಟಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಆಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ ದೇಶಗಳು ವೆಲ್ಫೇರ್ ಆಫ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಂಗ್ಸ್, ವೆಲ್ಫೇರ್ ಆಫ್ ದ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ತಾವು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಭಾವಿಯರು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ತೋರಿಸ್ಕೋಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಎಕಾನಮಿಗಳೇನಿದಾವೆ ಅವು ನಮ್ಮ ಜನರೊಳಗೆ ತಂದಿಟ್ಟಂತಹ ಒಂದು ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ ಏನಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಶಿಫ್ಟ್ ಇನ್ ದ ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್. ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆ ಕ್ರಮದೊಳಗೆ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನ ತಂದಂಥದ್ದು. ಅಂದ್ರೆ ಏನಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಆಫ್ ನೇಚರ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಅವರ್ ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಆಫ್ ಕನ್ಸಿಡರಿಂಗ್ ಸಮ್ ನೇಚರ್ ಆಸ್ ಲಿವಿಂಗ್ ನರ್ಚರಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಮದರ್. ಪ್ರಕೃತಿಯನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ದಟ್ ಇಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲಿಸಂ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಅರ್ಬನೈಸೇಷನ್, ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲೈಸೇಷನ್ ಅಥವಾ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ರೆವಲ್ಯೂಷನ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಈ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಕಾಣೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಪ್ರಕೃತಿಯನ್ನ ನಾವೇನಂತ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ವಿ ಯೂಸ್ ಟು ಟ್ರೀಟ್ ಹರ್ ಆಸ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ನರ್ಚರಿಂಗ್ ಮದರ್. ಬಟ್ ಇವತ್ತು ಆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಏನಾಗಿ ಬದಲಾಗಿದೆ, ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಚೇಂಜ್ ಟು ಇನರ್ಟ್ ಡೆಡ್. ಅಂದ್ರೆ ನಿರ್ಜೀವವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಮ್ಯಾನಿಪಬಲ್ ಮ್ಯಾಟರ್,
ಯಾವುದೇ ಜೀವಿಯನ್ನ ನಾವು ಫಾರ್ ದ ಪರ್ಪಸ್ ಆಫ್ ಲೆದರ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಜೀವಿಗಳನ್ನ ನಾವು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವನ್ಯ ಮೃಗಗಳನ್ನ ನಾವು ಸಾಯಿಸ್ತೀವಿ, ಅಥವಾ ಟಸ್ಕಿಗೋಸ್ಕರ ನಾವು ಎಲಿಫೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಸಾಯಿಸ್ತೀವಿ. ಈ ರೀತಿಯೊಳಗೆ ಯಾವುದೇ ಜೀವಿಯನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ನಮ್ಮ ಉಪಯೋಗಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಅವುಗಳ ಜೀವವನ್ನು ತೆಗೆಯುವಾಗ ನಾವು ಅದರ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಅನ್ನು ತಗೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ. ವಿಚ್ ಮೀನ್ಸ್ ಎಂಟೈರ್ ಅರ್ತ್, ನಾವು ಭೂಮಿಯನ್ನ ನಾವು ಭೂಮಿಯೊಳಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಅಂಡರ್ಗ್ರೌಂಡ್ ವಾಟರ್ ಏನಿದೆ, ಆ ಅಂಡರ್ಗ್ರೌಂಡ್ ವಾಟರ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಬಳಸ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವು ಡೀಪ್ ಆಗಿ ಬೋರ್ವೆಲ್ ಕೊರಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇಂಥ ಯಾವುದೇ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ are a very clear indication that earth is not a living vibrant entity indeed, in fact, but instead it happens to be a manipulable thing ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ರೆ manipulable matter. ನಾವು ಬಳಕೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಸದಾ ಸುಲಭವಾಗಿ ಸಿಗ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ನ ಖನಿಜವಾಗಿ ಅರ್ಥನ ನಾವು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ರೆವಲ್ಯೂಷನ್ ನಂತರದೊಳಗೆ ನಾವು ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಟು ಬಿ ದ ಮೇಜರ್ ಸೋರ್ಸ್, ಆರ್ ದಿಸ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ಟು ಬಿ ದ ಮೇಜರ್ ರೀಸನ್ ಫಾರ್ ಸೆಪರೇಟಿಸಮ್ ಅಂಡ್ ಲಾರ್ಜ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ನೇಚರ್. ಸೊ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ದಿಸ್ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ರೆವಲ್ಯೂಷನ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ಬದಲಾವಣೆ ಏನಿದೆ ಅದು ಬದಲಾಗಬೇಕು. ವಿ ನೀಡ್ ಟು ರಿಮೂವ್ ದಿಸ್ ಕಲ್ಚರಲ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರೈನ್. ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಕಲ್ಚರಲ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರೈನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆಯೊಳಗೆ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯೊಳಗೆ ನಮ್ಮ ಬದುಕಿನ ಶೈಲಿಯೊಳಗೆ ನಾವು ಪ್ರಕೃತಿಯನ್ನ ನಾನ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಆಗಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದೇನಿದೆ ಅದು ಬದಲಾಗಿ ಈ ಮೊದಲಿದ್ದಂತಹ ಬಯೋಡೈವರ್ಸ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಇವತ್ತು ಮತ್ತು ಚಾಲನೆ ತರಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಸೇ ನೋ ಟು monoculture. We have to go back to biodiverse elements, and these things can happen only when we stop the concept of separatism, and only when we begin to reconsider Earth as vibrant Earth as a living entity, as terra madre rather than terra nil. So how can we come, or how can we make a shift, how can we change? ಇದನ್ನ ನಾವು ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಉತ್ತರ ವಂದನಾ ಶಿವ ಹೇಳ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹಾಗೆ ಟೆರಾ ಮ್ಯಾಟ್ರೆಯನ್ನ ನಾವು ಟೆರಾ ನಿಲಿಯಾಗಿ ನಾವು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಸಾಧ್ಯವಾಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಹೂ ವಿಲ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಅಸ್ ಟು ಮೇಕ್ ದಿಸ್ ಶಿಫ್ಟ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಆಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಈಸ್ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಮದರ್ ಅರ್ತ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆಸ್ ಪರ್ ವಂದನಾ ಶಿವ ಆಲ್ ದಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಲರ್ನ್ ಟುಡೇ ಈಸ್ ಬೈ ನೇಚರ್. Nature happens to be our first teacher, and so all the things that we have learned today, that is the proper socialization of man ಏನಿದೆ, ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟಿವ್ ಆಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾನ್ ಏನಿದೆ, ಇದೆಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಕಲ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಪ್ರಕೃತಿಯಿಂದಲೇ. ಅಂಡ್ ಸೊ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ನೇಚರ್ ಅಂಡ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ರಿಕಾಲ್ ದ ಲೆಸನ್ಸ್ ದಟ್ ನೇಚರ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಗಿವನ್ ಟು ಅಸ್. ನಮಗೀಗಾಗಲೇ ಪ್ರಕೃತಿಯನ್ನು ಕಲಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪಾಠಗಳೇನು ಮರ್ತೋಗಿದೆಯೋ ಅದನ್ನು ನಾವು ಮತ್ತೊಂದು ಸತಿ ಪುನರ್ ಅಂದ್ರೆ ರಿಕಾಲ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಟುಡೇ ಅಟ್ ಅ ಟೈಮ್ ಆಫ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಕ್ರೈಸಿಸ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಇಂಟೆನ್ಸಿಫೈಡ್ ಬೈ ಗ್ಲೋಬಲೈಸೇಷನ್ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಮೂವ್ ಅವೇ ಫ್ರಮ್ ದ ಪ್ಯಾರಾಡಿಗಮ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಮಾಡೆಲ್ ಆಫ್ ಡೆಡ್ ಮ್ಯಾಟರ್ to that of living earth. We need to move to an ecological paradigm, and for this the best teacher happens to be nature herself. How is it? ಅಂದ್ರೆ ecological paradigm ಅನ್ನು ನಾವು ಅಥವಾ ecological ಮಾಡೆಲ್ಗೆ ನಾವು ವಾಪಸ್ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅಂದ್ರೆ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಎಂಟೈರ್ ಯೂನಿವರ್ಸ್, ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಅರ್ತ್ ಇವತ್ತು ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಅರ್ತ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಆಂಥ್ರೋಪೋಸೆಂಟ್ರಿಸಮ್ ಅನ್ನುವ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನೊಳಗೆ ನಾವು ಜೀವನವನ್ನು ಸಾಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನಾವು ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿಸ್ ಆಂಥ್ರೋಪೋಸೆಂಟ್ರಿಸಮ್? ಆಂಥ್ರೋಪೋಸೆಂಟ್ರಿಸಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮಾನವ ಕೇಂದ್ರೀಕೃತವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಮಾಡೆಲ್. ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಈ ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಎಲ್ಲಾ ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಅಥವಾ ಎಲ್ಲ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಮನುಷ್ಯನಿಗೋಸ್ಕರ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಮನುಷ್ಯನಿಗೋಸ್ಕರನೇ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಆಲೋಚನೆಯೊಳಗೆ ಅಥವಾ ಆ ಒಂದು ದೃಷ್ಟಿಕೋನದೊಳಗೆ ನಾವಿವತ್ತು ಜೀವನವನ್ನು ಸಾಗಿಸ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅಂತಹ ಒಂದು ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಿಂದ ನಾವು ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗಬೇಕು. ಯಾವುದಕ್ಕೆ? ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಶಿಫ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ಆಂಥ್ರೋಪೋಸೆಂಟ್ರಿಸಮ್ ಟು ಇಕೋಪೋಸೆಂಟ್ರಿಸಮ್. ಎಲ್ಲಿಂದ?
ಆಂಥ್ರೋಪೋಸೆಂಟ್ರಿಸಮ್ ಇಂದ ನಾವು ಇಕೋಸೆಂಟ್ರಿಸಮ್ಗೆ ನಾವು ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗಬೇಕು. ಇಕೋಸೆಂಟ್ರಿಸಮ್ಗೆ ನಾವು ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಕೋಸೆಂಟ್ರಿಸಮ್ಗೆ ನಾವು ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮೊದಲೇನಿತ್ತು, ವಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಶಿಫ್ಟೆಡ್ ಫ್ರಮ್ ಇಕೋಸೆಂಟ್ರಿಸಮ್ ಟು ಆಂಥ್ರೋಸೆಂಟ್ರಿಸಮ್ and anthropocentrism, and now what we need to do, we need to shift from anthropocentrism to ecocentrism. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ಕೇವಲ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಕೇವಲ ನಮಗೆ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ವಿ ಆರ್ just the members of this family, and it is the responsibility of the family members to protect its house. ನಾವು ಅರ್ತ್ ಅಂತಕ್ಕಂತಹ ಈ ಮನೆ ಏನಿದೆ, ಈ ಮನೆಯೊಳಗೆ ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ಜೀವಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ಕೂಡ ಈ ಮನೆಯೊಳಗೆ ವಾಸವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಜೀವಿಗಳಷ್ಟೇ. ಸೊ ಅರ್ತ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಟೀಚರ್ಸ್ ಅಸ್ ಅರ್ತ್ ಡೆಮೋಕ್ರಸಿ. ಆ ಅರ್ತ್ ಡೆಮೋಕ್ರಸಿಯ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಅಂದ್ರೆ ಡೆಮೋಕ್ರಸಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಬೈ ದ ಪೀಪಲ್, ಆಫ್ ದ ಪೀಪಲ್, ಫಾರ್ ದ ಪೀಪಲ್, ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಜೆಗಳಿಗೋಸ್ಕರ, ಪ್ರಜೆಗಳಿಂದಾಗಿ, ಪ್ರಜೆಗಳಿಗಾಗಿ ಅಂತ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದಿದೆ. ಬೈ ದ ಪೀಪಲ್, ಆಫ್ ದ ಪೀಪಲ್, ಫಾರ್ ದ ಪೀಪಲ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಅದೇ ರೀತಿ ಅರ್ತ್ ಡೆಮೋಕ್ರಸಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ನಾವು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವ ಅಂದ್ರೇನು, ಇಲ್ಲಿಯ ಭೂಮಿಯ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಜೆಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೇನು, all the species on this earth have the freedom. Earth democracy, what is earth democracy andre, earth democracy is the freedom of all species to evolve within the web of life. Now what is this web of life? Web of life ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆ ಭೂಮಿಯೊಳಗೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಎಲ್ಲ ಜೀವಿಗಳೇನಿದಾವೆ, ನಾನು ಹಿಂದೆ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಂತೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಅಮೀಬದಿಂದ ಹಿಡಿದ್ಬಿಟ್ಟು ಮನುಷ್ಯನ ತನಕನು, ಗೈಜಾಂಟಿಕ್ ಕ್ರಿಯೇಚರ್ಸ್ ತನಕ ಎಲ್ಲವಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಈ ಭೂಮಿಯೊಳಗೆ ಬದುಕಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇದೆ. ಅದನ್ನ ವೆಬ್ ಆಫ್ ಲೈಫ್ ಅಂತ. ಆ ವೆಬ್ ಆಫ್ ಲೈಫ್ ನೊಳಗೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಎಲ್ಲ ಸ್ಪೀಶೀಸ್ಗೂ ಕೂಡ ಫ್ರೀಡಮ್ ಟು ಇವಾಲ್ವ್ and freedom to exist ಇದೆ. we have the freedom to evolve ಅಂದ್ರೆ ಬದುಕಲಿಕ್ಕೆ, ಜೀವಂತವಾಗಿ ಉಳಿಲಿಕ್ಕೆ, ಎವಲ್ಯೂಷನ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ತಮ್ಮನ್ನ ತಾವು, ತಮ್ಮ ಸ್ಪೀಶೀಸ್ ಕೂಡ ಉಳಿಯೋ ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಜೀವಿಗಳಿಗೂ ಕೂಡ, ಎಲ್ಲ ಸ್ಪೀಶೀಸ್ಗೂ ಕೂಡ ಅವಕಾಶ ಇದೆ. and the freedom and the responsibility of human beings as the members of earth family. so what is our freedom? ನಮ್ಮ ಫ್ರೀಡಮ್ ಏನು? ಸಿಕ್ಕ ಬಕ್ಕಿದ್ದನ್ನೆಲ್ಲ ಕೂಡ ನಾವು ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸೋ ಹೆಚ್ಚು ಬಳಕೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದಲ್ಲ. ದಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ದ ಫ್ರೀಡಮ್ ದಟ್ ಮದರ್ ಅರ್ತ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಗಿವನ್ ಟು ಅಸ್. ಮದರ್ ಅರ್ತ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಗಿವನ್ ಅಸ್ ಅ ಚಾನ್ಸ್ ಟು ಅಲೋ ಆಲ್ ದ ಅದರ್ ಸ್ಪೀಶೀಸ್ ಟು ಲಿವ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಪಾತ್ರ ಏನು ಈ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಅವೈಲಬಲ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬೇರೆ ಸ್ಪೀಶೀಸ್ ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಅಧಿಕಾರವನ್ನ, ಅಥಾರಿಟಿಯನ್ನ, ಸುಪ್ರಿಮಸಿಯನ್ನ ಸಾಧನೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದಲ್ಲ. ಬಟ್ ಸಿನ್ಸ್ ಯು ಯೋರ್ಸೆಲ್ಫ್ ಕಾಲ್ ಆಸ್ ಅ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಲ್ citizen of the world, and since you yourself call that you are superior, you are all powerful in comparison with all the other species, and since man himself has called him as rational creatures, that is creatures which can think, ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಅವಕಾಶ ಇದೆ. ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಚಿಂತನೆಯೊಳಗೆ, ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಬ್ರೈನ್ ಏನಿದೆ, ಯಾವುದು ಸರಿ ಯಾವುದು ತಪ್ಪು ಅನ್ನೋದನ್ನ, ಪೂರ್ವಪರಗಳನ್ನ, ಪ್ರೋಸ್ ಅಂಡ್ ಕಾನ್ಸ್ ಅನ್ನ, ನ್ಯಾಯಸಮ್ಮತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಷಯಗಳನ್ನ, ಅಂಶಗಳನ್ನ ನಾವು ತಿಳಿಲಿಕ್ಕೆ, ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ, ಯೋಚನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶವನ್ನ ಹೊಂದಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತ ಪ್ರಜೆಗಳು ಯಾವುದರ, ಈ ಭೂಮಿ ಅಂತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ಏನಿದೆ, ಆ ಭೂಮಿ ಅನ್ನುವ ಕಿಂಗ್ಡಮಿನ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತ ಪ್ರಜೆಗಳಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮನುಷ್ಯರಾಗಿರುವ ನಾವು, ನಮ್ಮ ಫ್ರೀಡಮ್ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಏನು? ಡ್ಯೂಟೀಸ್ ಇದೆ, ರೈಟ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಅದರಂತೆ ಡ್ಯೂಟೀಸು ಇರಬೇಕಲ್ವೇ? ನಮಗೆ ಇವತ್ತು ಪ್ರಕೃತಿಯನ್ನು ಬಳಸ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಹಕ್ಕಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ಮೇಲೆ ಅದನ್ನ ಬಳಸ್ಕೊಂಡು ನಮಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಬೇಕೋ ಆ ರೀತಿ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ನಾವು ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಿಸಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮದೇ. responsibility of protecting nature. So responsibility of protecting the independence and the freedom of all the other species.
curriculum has the participants, ಅಂದ್ರೆ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೆಂಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಪಾಠವನ್ನು ಕಲಿತಕ್ಕಂಥ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಯಾರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮೆಜಾರಿಟಿ ಆಗಿ ಫಾರ್ಮರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಎನಿಬಡಿ ಹೂ ಇಸ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಅರ್ತ್, ತಮ್ಮನ್ನ ತಾವು ಪರಿಸರ ಸೇವೆಗಾಗಿ ಅಥವಾ ಎನ್ವೈರ್ಮೆಂಟಲಿಸ್ಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಕರ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾರೋ ಆ ಎನ್ವೈರ್ಮೆಂಟಲಿಸ್ಟ್ಸ್ ಆಗಿ ತಮ್ಮನ್ನ ತಾವು ಯಾರು ತಮ್ಮನ್ನ ತಾವು ರೂಪಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಮನಸ್ಸು ಮಾಡ್ತಾರೋ ಅಂತಹ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೆಂಟ್ಸ್ ಏನಿದ್ದಾರೆ ಅವರಿಗೆ ಈ ಅರ್ತ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಒಳಗೆ ಕೆಲವು ಕೋರ್ಸಸ್ ಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ದ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೆಂಟ್ಸ್ ಹಿಯರ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ಸ್ ಫಾರ್ಮರ್ಸ್, ಸ್ಕೂಲ್ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಅಂಡ್ ಪೀಪಲ್ ಫ್ರಮ್ ಅಕ್ರಾಸ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್. The major two popular courses that were started here, ಎರಡು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕೋರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಅರ್ತ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಆ ಅರ್ತ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಒಳಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದಂತಹ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕೋರ್ಸಸ್ ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದು A to Z of organic farming and agroecology. ಮೊದಲನೇದೇನು A to Z of organic farming and agroecology, ಅಂದ್ರೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸಾವಯವ ಕೃಷಿ, saying no to chemical based fossil fuel farming and switching on from chemical based fossil fuel farming to organic farming and switching on from monoculture farming to biodiverse farming. ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಕೋರ್ಸ್. ಇನ್ನೊಂದು that is ಗಾಂಧಿ and globalization. ಸೊ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರು ಗ್ಲೋಬಲೈಸೇಷನ್ ಅಥವಾ ಜಾಗತೀಕರಣದ ಬಗ್ಗೆ ತಮ್ಮ ಅಸಮಾಧಾನಗಳನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ರು ಮತ್ತು ಆ ಅಸಮಾಧಾನಗಳನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ ಹಂತದೊಳಗೆ ಇದು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಕೂಡ ಪ್ರಕೃತಿಗೆ ಮತ್ತು ಈ ಕಾಟೇಜ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗಳಿಗೆ ಆಗ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಕೊಡ್ಲಿಪೆಟ್ಟು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಮಾತನ್ನ ಕೂಡ ಹೇಳಿದ್ರು. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ನೇಚರ್ ಅಂತ ಒಂದು ದೃಷ್ಟಿಕೋನವನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ಎರಡು ಕೋರ್ಸಸ್ ನೊಳಗೆ ಗಾಂಧಿ ಅಂಡ್ ಗ್ಲೋಬಲೈಸೇಷನ್ ಅನ್ನೋ ಕೋರ್ಸ್ನೊಳಗೆ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರ ದೃಷ್ಟಿಕೋನ ಮತ್ತು ಆ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರ ದೃಷ್ಟಿಕೋನವನ್ನ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಮ್ಯಾನರ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟಿಂಗ್ ನೇಚರ್ ಅಂಡ್ ಕೀಪಿಂಗ್ ದ ಅರ್ತ್ ಇಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್, ಇವುಗಳ ಹೇಗೆ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ನಾವು ಈ ಕೋರ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ವಂದನಾ ಶಿವ ಅವರು ಅರ್ತ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಕಲಿಸ್ತಿದ್ದನ್ನ ನಾವು ಕಾಣ್ಬೋದು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅರ್ತ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಒಳಗೆ ಅರ್ತ್ ಡೆಮೋಕ್ರಸಿಯನ್ನ ಕಲಿಸ್ತಾರೆ. ಅರ್ತ್ ಡೆಮೋಕ್ರಸಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಫ್ರೀಡಮ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಸ್ಪೀಶೀಸ್ ಟು live and to evolve in this web of life. ಹಾಗೂ ಮನುಷ್ಯನ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮೇಕಿಂಗ್ ಅ ಶಿಫ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ಆಂಥ್ರೋಪೋಸೆಂಟ್ರಿಸಮ್ ಟು ಇಕೋಸೆಂಟ್ರಿಸಮ್. ಇಕೋಸೆಂಟ್ರಿಸಮ್ಗೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮಾನವ ಕೇಂದ್ರೀಕೃತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಮಾಡೆಲ್ ಏನಿದೆ ಅದರ ಬದಲಿಗೆ ಈ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಎಲ್ಲಾ ಜೀವಿಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ನಿರ್ಭಯವಾಗಿ, ಸ್ವಚ್ಛಂದವಾಗಿ, ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ಬದುಕಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶವನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಕ್ಕಂತಹ ನಿಟ್ಟಿನೊಳಗೆ ಮನುಷ್ಯ ಬದಲಾಗಬೇಕಾಗಿದ್ದು ಸೆಪರೇಟಿಸಮ್ ಫ್ರಮ್ ನೇಚರ್ ಬದಲಿಗೆ ಆಲ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನೊಳಗೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಮ್ಯಾನ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ವಿತ್ ಆಲ್ ದ ಅದರ್ ಸ್ಪೀಶೀಸ್ ಅಂಡ್ he has no right to exploit any other species on earth and it is his major responsibility to protect the interests of mother earth. ಟೆರಾ ಮ್ಯಾಟ್ರಾ ಇಂದ ಟೆರಾ ಲಿಲಿಗೆ ನಾವು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬದಲಾಗಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಸೊ ಟೆರಾ ಲಿಲೀಸ್ ಇಂದ ಟೆರಾ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಗೆ ನಾವು ಬದಲಾಗಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಆ ಟೆರಾ ಲಿಲಿಯಿಂದ ಟೆರಾ ಮ್ಯಾಟ್ರಿಗೆ ಮತ್ತೆ ನಾವು ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗಿ ಮದರ್ ಅರ್ತ್ ಅನ್ನ ನರಿಶ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಚಿಂತನೆ ಏನಿದೆ ಅದರ ಆ ನಿಟ್ಟಿನೊಳಗೆ ನಾವು ಬದಲಾಗಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ಅರ್ತ್ ಡೆಮೋಕ್ರಸಿಯಲ್ಲಿ ಅರ್ತ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಒಳಗೆ ಕಲಿಸ್ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂತಹ ಪಾಠ ಅನ್ನೋದನ್ನ ವಂದನಾ ಶಿವ ಅವರು ಬಯಸ್ತಾರೆ. In the next section, let us see how Vandana Shiva was inspired by Shantiniketan and Ravindranath